So this is question number 20 in your books, right, of Sudhir Prakashan. And here we are having example that A company limited is going to absorbed by B limited. And what are the terms and conditions for the absorption? B limited shall give the one share of 35 rupees at par, 35 rupees at par, each for every 3 shares in A limited, right? So B limited shall give one share of rupees 35 at par each for every 3 share of A limited. Stock of A limited includes goods worth rupees 7,500 purchased from B limited, and B limited has charged a profit of 20% on cost. This is on another point, new point in this example. This is the amalgamation in nature of purchase mind well, because purchase consideration is given. Goodwill or capital reserve is required to be calculated, and internal holding of debtors and creditors is also there. Debtors of B limited include 2,500 being amount due from A limited, but the creditors of A limited include 2,000 only being amount of due to B limited. The shares of B limited are quoted at the market prices 45 rupees per share. There is no any use of this point in this example. Prepare the necessary ledger accounts in the books of A limited and balance sheet of B limited after absorption, assuming investment allowance reserve is still maintained for 3 years. So what we need to do, first of all, we need to calculate purchase consideration. સૌથી પહેલા purchase consideration calculate કરીએ. Purchase consideration. You know that purchase consideration means what? Purchase consideration means the amount paid by the purchasing company to the vendor company. मतलब B limited A limited ने जे share આપ્યા છે એની purchase consideration છે. So how many number of shares have been given here? He said that B limited shall give one share of 35 at par each for every 3 share. ત્રણે એક share આપે છે. તો કેટલા share છે A limited ની અંદર? 50,000 rupees, 10 rupees each, that means 5,000 share, right? So 3 to 1. 3 to 1. Then how much shares at 5,000? 3 શેરે 1 શેર આપે છે. તો 5 શેરે કેટલા આપે? 1,666.66. 1,666.67. 1,666.67. લગભગ 66 કાં તો 67 આપણે કહી શકીએ, રાઈટ? તો પરચેસ કન્સિડરેશન જે પરચેસ પ્રાઇસ જે છે એના ગુણ્યા 35 કરજો કેલ્સીમાં, એટલે 58,333 રૂપિયા આપણે કહી શકીએ, બરાબર. અને ધારો કે 67 પૂરા લઈ લઈએ, ધારો કે 67 પૂરા લઈ લઈએ, આંકડો પેલામ ના આપીએ, 1,667 કરીએ અને ગુણ્યા 35 કરીએ તો લગભગ 58,345 રૂપિયા જેવું થાય છે. 58,345. તો આમાં 58,340 રૂપિયા આપ્યા છે. આઈ થિંક કઈ રીતે ખબર નહીં, 40 તો પેલી રીતે બી નહીં થાય. કદાચ 66 કરીએ તો 1,666 ગુણ્યા 35 તો બી 58,310 થાય છે. ઓકે, એટલે પોઈન્ટ જે છે એ ઇગ્નોર કરવા પડશે ને. પોઈન્ટ ફ્રેક્શન ઇગ્નોરન્સના કારણે થોડોક ડિફરન્સ આન્સરની અંદર આવે છે. બટ વોટ એવર ધ આન્સર, આપણે 67 લઈ લઈએ છીએ, 67 શેર્સ લઈ લઈએ છીએ. 1,667 શેર્સ આપણે આપીશું. ક્લિયર? સો 1,667 શેર્સ into 35 each ગુણ્યા રૂપિયા 35, 35 રૂપિયા સાથે ગુણાકાર કરો તો જવાબ તમારો જે હોય બોલો હવે એક્ઝેક્ટ આન્સર, વોટ એવર ધી આન્સર, that is 1,667 into 35. Your answer is 58,345. 58,345 rupees. This is your purchase consideration. Purchase consideration which is required to be given by B limited to A limited. And as it is amalgamation in nature of purchase, we are also required to calculate the net asset. આપણે net asset પણ calculate કરવી પડશે. Clear? So the next term
Next thing is net assets. Net assets means total assets minus total liabilities. Okay. Total assets minus total liabilities, which is taken over by the new company. Okay, from the means by the B limited to A limited. So net asset हमेशा A limited नहीं गणा. Okay, so at what price all the assets and liabilities are taken over? Is there any information is given in the example? Nothing is given. Nothing. It is 75,000 75,000 बराबर है. It is net assets. Correct ना? Is there any doubt up to हाँ this? सर. No at all. કોઈ કન્ફ્યુઝન ના હોવી જોઈએ આમાં. ક્લિયર ને? તો મને એમ કહો કે નેટ એસેટ તમારી 75 આવી છે અને પરચેસ કન્સિડરેશન 48,345 આવી છે. Now tell me, is there goodwill or capital reserve? With the comparison of these two, what are you saying? It is goodwill or capital reserve? ઓકે, એટલું યાદ રાખવાનું. યાદ ને રે કે ના રે ફરીથી કહું છું, શોર્ટ ક્વેશ્ચન તરીકે એમસીક્યુ તરીકે બી પૂછાશે વારંવાર કે ગુડવિલ ત્યારે જ કહેવાય જ્યારે પીસી વધારે હોય. પીસી ઇઝ મોર ધેન ઇટ ઇઝ ગુડવિલ and NA is more than it is capital reserve. અહીંયા શું વધારે છે? NA વધારે છે કે PC વધારે છે? Any. NA. So it is capital reserve. Capital reserve is equal to net assets minus purchase consideration. આ ફોર્મ્યુલા યાદ કરી લેજો બરાબર. 8,345. ચલો જવાબ લાવો. 75,000 માંથી માઇનસ કરો તો answer is 16,000 655. 655. This is your capital reserve. આ તમારું capital reserve થાય. Clear? Necessary working not the. Apart from this, there is some internal holdings. અંદર અંદરના વ્યવહારો છે અને internal holdings વાળો એક્ઝામ્પલ તમારે ટીવાય લેવલે નહોતો આવતો. But here it is expected. અહીંયા expected છે internal holding. Internal holdings ની વાત કરીએ તો she said that બીજા નંબરનો પોઈન્ટ છે stock of A limited includes goods worth rupees 7,500 purchased from B limited and B limited has charged profit 20% on cost. એના પર 20% પ્રોફિટ ચડાયેલો છે. A limited ના સ્ટોક ની અંદર B limited પાસેથી જ ખરીદેલો માલ છે અને કોસ્ટ ઉપર 20% પ્રોફિટ થયેલો છે. તો આપણે અહીંયા લખીશું અનરિયલાઇઝડ profit in stock. તો પહેલું તો સ્ટોક ઓફ એ ના સ્ટોક ની અંદર એના સ્ટોક ની અંદર 7,500 નો માલ છે અને એના ઉપર કોસ્ટ ઉપર 25%, મતલબ કે 100 નું કોસ્ટ હોય 25% પ્રોફિટ હોય એટલે 25 ડિવાઇડેડ બાય 125. તો કેટલો પ્રોફિટ બને? 1,500 રૂપિયા પ્રોફિટ. તો 1,500 રૂપિયા પ્રોફિટ નો તો એડજસ્ટમેન્ટ તમારે નાખવો પડશે. ક્લિયર? 1,500 રૂપિયા. એ જ પ્રમાણે ઇન ધ સેમ વે સ્ટોક ઓફ બી એ પાછો એ પાસેથી ખરીદેલો છે. જો લખ્યું છે કે ડેટર્સ ઓફ બી લિમિટેડ ને એ જ પોઈન્ટ ની અંદર તો નથી ને ના. Debtors of B Limited include 2,500 being the amount due from A Limited, but the creditors of A Limited includes 2,000 only being amount due to B Limited. પછી સ્ટોક અંદર નથી. સ્ટોક તો ખાલી એ જ છે. Stock of A Limited includes goods worth rupees 7,500 purchased from the B Limited
and B Limited has charged profit 20% on the cost. Okay, ચાલો એ સ્ટોક નો પોઈન્ટ એટલો છે. પછી ડેટર્સ બી અંદર અંદર પોતપોતાના છે. ડેટર્સ ઓફ બી લિમિટેડ, ડેટર્સ ઓફ બી લિમિટેડ. હવે સમજો કે સ્ટોક ઓફ એ લિમિટેડ, એ લિમિટેડે બી પાસેથી માલ ખરીદેલો છે, એટલે બી લિમિટેડ માટે એ ડેટર્સ બને, બી લિમિટેડ માટે એ ડેટર્સ બને. તો ડેટર્સ ઓફ બી લિમિટેડ, તો મતલબ એની અંદર એ હશે includes 2500 being amount due from A limited. ઓકે, એ લિમિટેડ પાસેથી 2500 રૂપિયા લેવાના થાય છે. And but the creditors of A limited include 2000 only being amount due to B limited. પણ ક્રેડિટર ની અંદર 2000 જ બોલે છે, બરાબર. તો અંદર અંદર ક્યાંક એનું સેટિંગ હશે, કારણ કે ક્રેડિટર્સ અને ડેટર્સ સામસામેથી કેન્સલ કરવા પડે. ક્લિયર? એક તો પેલો લોન વાળો મુદ્દો દેખાય છે, લોન ફ્રોમ બી લિમિટેડ 5000 રૂપિયા એમાં એસેટ સાઈડ પડી છે, અને બી ની અંદર એ જ લોન ફ્રોમ એ લિમિટેડ કરીને 5000, એ 5000 ઇન્ટરનલ ટ્રાન્ઝેક્શન છે. પછી ડેટર્સ ક્રેડિટર્સ ની અંદર 2000 નો પોઈન્ટ છે, so that will also required to be cancel, અને આ સ્ટોક વાળો પોઈન્ટ છે એ બી કેન્સલ કરવો પડશે. અને that all things to be done in the journal entries and new balance sheet. આ બધું જ journal entry માં અને નવી balance sheet માં accommodate કરવું પડશે. Prepare necessary ledger accounts in the books of A limited and balance sheet of B limited after absorption, assuming investment allowance reserve is still maintained for 3 years. હજી investment allowance reserve 3 વર્ષ માટે મેન્ટેન કરવાના છે. ઓકે, અને બી લિમિટેડમાં જરૂરી એકાઉન્ટ્સ તૈયાર, એ લિમિટેડમાં જરૂરી એકાઉન્ટ્સ તૈયાર કરવાના છે. અપ ટુ ધીસ આપણે એ લિમિટેડની અંદર કશું જ નતા, બંધ થતી કંપનીમાં કશું બનાવતા નતા, પણ અહીંયા બંધ થતી કંપનીમાં બી બધું બનાવવાનું કીધું છે આપણને. ક્લિયર? તો આ તો થઈ તમારી જરૂરી નેસેસરી વર્કિંગ નોટ્સ. આ વર્કિંગ નોટ થઈ ગયા પછી, આ વર્કિંગ નોટ બની ગયા પછી હવે તમને જનરલ એન્ટ્રી, સોરી, બી કંપનીના બુક્સની અંદર જરૂરી લેજર એકાઉન્ટ્સ બનાવવાના કીધા છે. તો બી લિમિટેડમાં જરૂરી લેજર એકાઉન્ટ્સ પહેલા બનાવી દઈએ છીએ. ક્લિયર? સો એટ ધ ટાઈમ ઓફ ધીસ કેલ્ક્યુલેશન this internal holdings we are not considering. અહીંયા internal holdings અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન વખતે ધ્યાનમાં લેતા નથી, પણ અહીંયા જનરલ એન્ટ્રીઝ જ્યારે કરીશું નવી કંપની એ બી લિમિટેડના બુક્સમાં ત્યારે બધું કરીશું, પણ અત્યારે ઇન ધ બુક્સ ઓફ એ લિમિટેડ આપણે જરૂરી લેજર એકાઉન્ટ્સ તૈયાર કરીશું. ઓકે, સો લેટ્સ સી લેજર એકાઉન્ટ્સ આપણે બનાવીએ છીએ. ઓકે, in the books of A limited, એ લિમિટેડ જે કંપની બંધ થઈ રહી છે એની વાત કરીએ છીએ. નેસેસરી લેજર એકાઉન્ટ, લેજર અકાઉન્ટ્સ, રાઈટ? તો કઈ રીતે લેજર એકાઉન્ટ્સ તૈયાર કરીએ છીએ જો તો ફર્સ્ટ અકાઉન્ટ ઇઝ, પહેલો એકાઉન્ટ બનશે રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ, રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ, રાઈટ? particulars rupees, particulars and rupees. પહેલું રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ, પછી રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ પછી બીજું જે બનશે that is shareholders account, equity shareholders account, equity shareholders account. equity shareholders account.
ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ પછી બનશે નવી કંપની જે કંપની લઈ લે છે બી લિમિટેડ એકાઉન્ટ, બી લિમિટેડ accounts. બી લિમિટેડ પછી નેક્સ્ટ જે બનશે that is equity share of B limited account, equity share of B limited account, equity share of B limited account. Right. अलग अलग accounts આપણે necessary ledger accounts in the books of old company या vendor company में बनाएंगे. Now how we complete this? First of all, A limited is going to close, so A limited the assets, all the assets accounts are closed and transferred to the realization account. But the asset realization in debit side I use. So to fixed assets account, amount 60,000 to loan from B, loan to B limited account, amount 5,000 to debtors account, amount 15,000, and to stock account, amount 10,000. So all the assets accounts close and transfer on the realization account debit side. If you write the journal entry, then realization account debit to fixed asset to loan to debtors to stock, like that. Clear? But here journal entry is not asked, but may ask in your examination. Now on the credit side, all the liabilities. So only one liabilities is there, that is by creditors. 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 એક જ liabilities છે, creditors, a transfer card. That amount is 15,000. Correct? Now, equity shareholder account credit side by equity share capital account. Equity share capital account. Capital account. And the amount is 50,000. Then all the reserves are also transferred here. So by reserve fund account. Reserve fund account. Reserve fund is 20,000. And one more thing is that is by investment allowance reserve. By investment allowance reserve. And that amount is 5,000. 5,000. So all the reserves and share capital will transfer to the shareholders account, right? All the assets transfer here and all the liabilities are transferred here. I just speak out the journal entry that realization account debited to assets account, liabilities account debited to realization account, and equity share capital account debit, reserve fund account debit, investment allowance reserve account debit to equity shareholders account, right? These are the general entry. This is the basic formality. Your balance sheet has become empty. તમારે તમારા balance sheet ને પહેલા ખાલી કરી દેવાનું. Balance sheet નું કામ પૂરું થઈ ગયું. Now you have been sold this business to the B limited. B limited ને આખો business શોધી કાઢ્યું છે. So the purchase consideration is due from B limited, that is 16,655. 16,000 yes, no, this is 58,345
આ તમારું શું કહી શકાય purchase consideration છે. So the amount is due. Journal entry is B limited account debited to realization account. So credit side by B limited account. B limited account. B limited પાસેથી તમારે 58,345 લેવાના થાય છે. તો 58,345, right? And that will shown on the debit side of B limited to realization account. That is 58,345. 58,345. That amount is become receivable from it. And now this amount is received. Our account money is in the form of equity share. So by equity share of B limited account. Equity share of B limited account. And that amount is same 58,348 45 58,345 રૂપિયાના શેર આપણને મળી જશે. ઓકે, તો ઇક્વિટી શેરની ડેબિટ સાઇડ લખાશે. To B limited account. B limited account. And that amount is for 58,345. આટલા રૂપિયાના શેર આપણને મળી ગયા. હવે શેર કોને આપી દેવાના? તો શેર હોલ્ડરને આપી દેવાના. તો ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ ઇક્વિટી શેર ઓફ બી લિમિટેડ એકાઉન્ટ. તો અહીંયા ક્રેડિટ સાઇડ લખાશે બાય શેર હોલ્ડર accounts. The amount 58,345. And here debit side to equity share of B limited account. B limited amount is 58,345. Clear? Account. Getting? હવે શું કરવાનું છે? Okay, you can see this account is closed. Account closed થઈ ગયું છે. Okay, I just complete the formalities, make the total equal. આ બંને એકાઉન્ટ તમારા ક્લોઝ થઈ ગયું. Clear ને? This account is closed. This account is closed. Both the accounts are closed. Okay. Now, what about this? Shareholder account is open and the realization account is open. Now, close the realization account and transfer the difference, whatever, either loss or gain, that will holder account, and holder account will be closed. Holder account closed. So, let's see. In the realization account, which side total is more? This side total is 90,000. And this side total is, what is the total on credit side? It is more than 90,000 or less than 90,000? 58 ને 10 68 ને 5 73,000 જેવું થાય છે. ક્લિયર? તો 655. અહીંયા થશે 90,000, right? Total 90,000. This side we put the 90,000 and the difference is here 14,000. તો 605 16,000 655 16 655 655. Okay, any સામે લખીશું by shareholders account. Shareholders account. And the shareholders account ની credit side લખીએ to realization account. That is 16,655. 16,655. And what happened? Let's see. Check it out.
Here the total is 75. And what about here? Tally or not? 0, 0, 0, 965 and 67. 75,000. Correct? Both the side equal. બંને સાઈડ સરખું થઈ ગયું. Clear? So these are the ledger accounts in the books of old company. That means vendor company. Vendor company માં આ રીતે તમારા ledger accounts તૈયાર થતા હોય છે. Clear? Do you get it or not? સમજણ પડી કે ના પડી આમાં? Everybody, if you are having any question, you can ask me. કોઈ પ્રશ્ન ઉભો થતો હોય તો પૂછી શકો છો. Do you have any question? Anybody? અત્યાર સુધીમાં કોઈ ક્વેશ્ચન ઉભો થાય છે? Hope so. No. Clear? So this is in the books of A Limited. A Limited માં થયું. હવે આપણે B Limited જે કંપની ખરીદી રહી છે એના બુક્સની અંદર ખાલી આપણને બેલેન્સ શીટ બનાવવાનું કીધું છે. Clear? Prepare necessary ledger accounts in the books of A Limited and balance sheet of B Limited. B Limited ની ખાલી બેલેન્સ શીટ જ બનાવવાની કીધી after absorption. Right? But we will not only prepare the balance sheet, we will draw the journals also. આપણે જર્નલ પણ બનાવીએ છીએ. ક્લિયર? બીકોઝ જર્નલ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એ પૂછાય છે. ક્લિયર? એકલું બેલેન્સ શીટ બનાવતા આમાં બી જર્નલ પૂછી શકાય છે. આ લેજર બનાવી છે ને એમાં બી જર્નલ પૂછી શકાય છે. એટલે આપણે પહેલા જર્નલ લખીએ છીએ ઇન ધ બુક્સ ઓફ B Limited. So your date, particular amount, debit, credit, debit, credit. So in the books of B Limited, write the journal. Journal lakhiye છે. And then we go for the preparation of balance sheet. પછી આપણે balance sheet બનાવીશું. Balance sheet બી vertical format માં જ બનાવીશું. Clear? Expected vertical format જ છે. So date, particulars, debit, credit. This is ledger, journal, sorry. The first journal, સૌથી પહેલી journal કઈ થશે? Clear? The first journal is we are going to purchase the business of A Limited. A Limited નો business આપણે purchase કરીએ છીએ. તો એની journal entry પહેલા થશે. શું થશે? Fixed assets account debit rupees 60,000. 60,000 માં fixed asset લઈ લીધી. Clear? Loan from B Limited account debit rupees 5,000. Next, debtors account debit amount 15,000. Next is stock account debit amount 10,000. To capital reserve account, we have calculated, you know that capital reserve account. What is capital reserve calculated above?
that is 90,000. 16,000. This one is 16,655. 16,655. Here's 16,655. To creditors account. Creditors account. What the creditors we have taken over? That is 15,000. 15,000. And to liquidator of a limited account. A limited account. And that is PC, purchase consideration, and that was 58,345. Okay, now let's check the total of both the sides. It is equal or not? બંને સાઈડના ટોટલ ઇક્વલ છે કે નથી જોઈ લો ખાલી ડેબિટ ક્રેડિટ હા સર ઇક્વલ જ છે. very nice. This is your first journal entry to acquisition of business, to acquire the business, to purchase the business of A limited by B limited. A limited એ B limited નો ધંધો ખરીદી લીધો છે. ક્લિયર? B limited, સોરી હું ધૂ બોલ્યો. B limited એ A limited નો ધંધો ખરીદી લીધો છે. ક્લિયર? હવે ધંધો ખરીદી લીધો તો એમને થોડી ખરીદે, પૈસા આપવા પડે ને, તો બદલામાં શેર આપે છે. તો liquidator of A limited account debit amount 58,345 to equity share capital account. અને એટ પાર આપ્યા છે શેર એને કીધું છે 35 રૂપીસ એટ પાર. આમ તો કંપની પાસે 10 રૂપિયાનો શેર છે, પણ 35 રૂપિયામાં 25 રૂપિયા પ્રીમિયમ નથી ગણવાનું. ડીબી લિમિટેડ સેલ ગીવ 1 શેર ઓફ ₹35 એટ પાર, એટલે મૂળ કિંમતનો જ શેર છે. એટલે 58,345 ના તમે શેર આપી દીધા. એન્ડ પરચેસ કન્સિડરેશન ઇઝ સેટલ. પરચેસ કન્સિડરેશન પેમેન્ટ કરતી. હવે ધંધો તો આવી ગયો આપણી જોડે, ધ્યાન આપજો બરાબર. હવે નાઉ ઇટ્સ અ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. ક્લિયર? યુ હેવ પરચેસ્ડ સમ સ્ટોક્સ. તમે જે એ લિમિટેડ નો સ્ટોક લાયા છો, ક્લિયર, એ તો આપણો જ સ્ટોક છે. બીએ એને વેચેલો છે અને આપણે આપણો જ માલ ખરીદી લીધો પાછો. રાઈટ? હવે એકચ્યુઅલી યુ નો ધેટ કે આપણે જે માલ વેચ્યો હતો એ 7,500 માં વેચ્યો છે, એમાં 1,500 રૂપિયા પ્રોફિટ છે. એટલે આપણે આપણો જ માલ પ્રોફિટ સાથે પાછો લઈ લીધો. તો 1,500 રૂપિયા હવે દૂર કરવા પડે પ્રોફિટમાંથી, એટલે સ્ટોકમાંથી કાઢી નાખવા પડે. સો ઇટ્સ અ વન કાઇન્ડ ઓફ લોસ ફોર અસ. આપણે આપણી વસ્તુને વધારે પૈસા આપીને લઈ આવ્યા તો એ લોસ કહેવાય. એન્ડ ધેટ લોસ વિલ ડેબિટેડ વેર. સ્ટોકને ક્રેડિટ કરવું પડશે. સ્ટોકની કિંમત કેટલા રૂપિયાથી ઘટાડવી પડશે? 1,500 રૂપિયાથી, 1,500 થી રિડ્યુસ કરવું પડશે. તો સ્ટોક રિડ્યુસ કરવા માટે સ્ટોકને ક્રેડિટ કરીશું. તો ક્વેશ્ચન ઇઝ ડેબિટ કોને કરીશું? તો માઇન્ડ વેલ હિયર ગુડવિલ અકાઉન્ટ ડેબિટ. ગુડવિલ account debit to stock account. Goodwill stock debit to stock account ₹1,500. 1,500 રૂપિયા આપણે અહીંયા લખીએ છીએ. 1,500. And then this goodwill will written off against the capital reserve. અને એ કેપિટલ રિઝર્વની સામે ગુડવિલને તમે રાઇટ ઓફ કરી શકો છો. 1,500 રૂપિયા કેપિટલ રિઝર્વની સામે ગુડવિલને રાઇટ ઓફ કરી શકો છો. એન્ડ સમ ઓથર સેડ ધેટ કે નો, ઇન્સ્ટેડ ઓફ ડેબિટિંગ ગુડવિલ એકાઉન્ટ યુ કેન ડેબિટ ધ કેપિટલ રિઝર્વ એકાઉન્ટ. તમે કેપિટલ રિઝર્વ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સ્ટોક એકાઉન્ટ કરી દો સીધે સીધું, તો પણ ચાલી જાય. સમજાય કે નહીં? ગુડવિલમાં લઈ જઈને સ્ટોકમાં ઘટાડો કરો, પછી પાછું એ ગુડવિલને કેપિટલ રિઝર્વમાંથી રાઇટ ઓફ કરો,
તો બેટર દેન કે ડાયરેક્ટ કેપિટલ રિઝર્વમાં લઈ જાવ તો બી કંઈ ખોટું નથી. ક્લિયર? એવું પણ કરી શકાય છે, પણ આપણે ગુડવિલ થ્રુ જઈએ છે એટલે અહીંયા કેપિટલ રિઝર્વ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ગુડવિલ એકાઉન્ટ. એટલે ગુડવિલ આપણે ઊભું કરીને બંધ કરી દીધું. ક્લિયર? 1500 રૂપિયા ગુડવિલ આપણે લાયા બી ખરા અને પછી પાછું કાઢી પણ નાખ્યું. ક્લિયર? એટલે અલ્ટિમેટલી શું થયું? તમારું કેપિટલ રિઝર્વ ઓછું થયું. કેપિટલ રિઝર્વ તમારું ઓછું થયું. ચલો, સ્ટોકનો પોઈન્ટ થઈ ગયો નવી કંપનીના બુક્સની અંદર. નવ આફ્ટર ધીસ વોટ હેપન? પછી શું થાય છે જોજો બરાબર, કે there is a loan from B limited. આપણે લોન ફ્રોમ બી લિમિટેડ લાયા છે 5000 અને આપણા જ લાયબિલિટીની અંદર લોન ફ્રોમ એ લિમિટેડ બતાવેલી છે. ક્લિયર? હવે જ્યારે બે કંપની જુદી હતી ત્યારે બરાબર છે, હવે તો બંને કંપની એક જ થઈ ગઈ છે. તો લોન ફ્રોમ બી લિમિટેડ ને ક્રેડિટ કરી અને લોન ફ્રોમ એ લિમિટેડ ને ડેબિટ કરીને આ પૂરું કરી દઈશું. આ લોન ફ્રોમ ની જગ્યાએ 2 છે, આઈ થિંક લોન 2 બી લિમિટેડ, રાઈટ ને? અહીંયા શું લખ્યું છે? હા, લોન ટુ બી લિમિટેડ. તો આને હવે કેન્સલ કરી દઈએ સામ સામે. So what happened here? Loan from A limited account debit 5000 to loan to B limited account. B limited account અને રકમ આવશે 5000. એટલે સામ સામે આ પણ તમારું કેન્સલ થઈ ગયું. ઓકે, અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ, નોટ ઓનલી ધીસ, આના સિવાય પણ એક રકમ છે જે છે ક્રેડિટર્સ ની અંદર. તો ક્રેડિટર્સ ની અંદર એવું કીધું છે કે debtors of B limited include 2500 being the amount due from A limited, but the creditors of A limited includes 2000 only from due from B limited. એટલે આ જે ક્રેડિટર તમને જે દેખાય છે ક્રેડિટર્સ, એની અંદર 2000 રૂપિયા એ ને ચૂકવવાના છે, અરે બી ને ચૂકવવાના છે, બી ને ચૂકવવાના છે. અને આપણી પાસે જે ડેટર્સ છે એની અંદર એ પાસે લેવાના છે. એટલે સામ સામે આપણા જ થઈ ગયા છે. સો સિમ્પલ જર્નલ એન્ટ્રી, ક્રેડિટર્સ એકાઉન્ટ ડેબિટ, કારણ કે ક્રેડિટર્સ ક્રેડિટ હોય તેને ડેબિટ કરવાના. ક્રેડિટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ડેટર્સ એકાઉન્ટ, હવે આપણા જ થઈ ગયા છે, ટુ ડેટર્સ એકાઉન્ટ અને એની રકમ આવશે તમારી 2000 રૂપિયા સામ સામે છે. 2500 તો આમ રાઇટ ઓફ કરવા પડે, પણ સામ સામે અંદર 2000 જ છે. 2500 ક્યાંક થર્ડ પાર્ટી જોડે ગયેલા છે, so that we will not consider. એને આપણે કન્સિડર કરતા નથી. ક્લિયર? So 2000 is cancelled here. Internal holding of debtors, debtors નું inter holding કાઢી નાખે. ક્લિયર? અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ there is a one more thing. આના સિવાય બી એક બીજી વસ્તુ આપેલી છે, that he said that investment allowance reserve is required to be maintained for 3 years. Investment allowance reserve જે તમને 5000 આપેલું છે એ આપણે અમાલ્ગમેશન ઇન નેચર ઓફ પરચેસ હોય તો રિઝર્વ લેવાનું જ ના હોય, પણ અહીંયા કીધું છે કાયદેસર લેવાનું તો લેવું પડશે. ક્લિયર? તો અહીંયા એન્ટ્રી થશે કે અમાલ્ગમેશન એડજસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટ ડેબિટ. અને આ બધા જે નાના નાના ક્વેશ્ચન છે ને, શોર્ટ ક્વેશ્ચન તરીકે પૂછી શકાય. માઇન્ડ વેલ, ઈચ જર્નલ એન્ટ્રી હેવિંગ સ્મોલ ક્વેશ્ચન, સ્મોલ એમસીક્યુ. હું આમાંથી એમસીક્યુ કાઢીને પૂછીશ, બરાબર? એટલું ધ્યાન રાખજો. એટલે મોટું એક્ઝામ્પલ ભલે ગણાવતો હોઉં, પણ એ એમસીક્યુ ની રીતે લેજો એને. એડજસ્ટમેન્ટ અમાલ્ગમેશન એડજસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ investment allowance reserve account. Investment allowance
reserve account, reserve account, and that amount is कितना है 5,000 रुपए 5,000. So these are the general entry. Clear? તો આ જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અલાઉન્સ રિઝર્વનો પોઈન્ટ અમાલગમેશન ઇન નેચર ઓફ મર્જરની અંદર ખૂબ જ જરૂરી પોઈન્ટ છે. એકાઉન્ટ અમાલગમેશન ઇન નેચર ઓફ પરચેસમાં ધ્યાન રાખજો. બીજું આ ગુડવિલમાં રકમ લઈ ગયા, કેપિટલ રિઝર્વમાં બી લઈ શકાય, એ પોઈન્ટ મેં તમને સમજાવ્યું, એમાં બી ખાસ ફોકસ કરજો. એકવાર નહીં, ઘરે જઈને 4 વખત જોજો. બી કેરફુલ, મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન, રાઈટ? અને જેવું કહેતો હોઉં છું એ કરતો બી હોઉં છું, ધ્યાન આપજો. બરાબર બરાબર. એટલે એક્ઝામ્સની અંદર આવા ક્વેશ્ચન્સ આવવાના ચાન્સીસ છે. ઓકે, લેક્ચર ભર્યાનો ફાયદો તમને થવો જોઈએ. ઓકે, કોઈ કન્ફ્યુઝન? એનીબડી? If no, then we will go ahead. જો ક્વેશ્ચન ના હોય તો આગળ વધીએ પછી. ચાલવી? ચાલીએ. ઓકે, વેરી ગુડ. હવે આપણે બનાવીએ છીએ બેલેન્સ શીટ અને વર્ટિકલ ફોર્મેટ, રાઈટ? તો ફોર્મેટ આપણે ઉપરથી લઈ લઈએ, આ રીતે જ બનાવવાનું છે. Balance sheet on 31st March 2010. 31st March 2010, after amalgamation. Cancel. So first balance sheet of B Limited. A B Limited ની balance sheet બને છે after amalgamation. Shareholders fund, share capital, એમાં equity share of ₹10 each. તો જે બે લિમિટેડ ની 1 લાખ રૂપિયા કેપિટલ હતી ને, એ તો એમને એમ કન્ટિન્યુ રહેશે જ. 1 લાખ રૂપિયા જે કેપિટલ હતી તમારી પાસે, that will be continue. બટ આ પ્રેફરન્સ શેર જેવું કશું છે નહીં. બટ અહીંયા ફરી પાછું એક નવા શેર આવશે, ઇક્વિટી share of ₹35 each. 35 each, 35 રૂપિયા વાળો શેર આવે અને એની રકમ હતી તમારી પાસે I think 58,345. 58,345. Clear? So this is your share capital, right? Second is reserve and surplus. તો reserve and surplus ની જો વાત કરીએ આપણે, reserve and surplus, રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ ની વાત કરીએ તો અહીંયા રિઝર્વ ફંડ જે બી લિમિટેડ નું છે 30,000, એ તો ચાલુ રહેશે જ. તો અહીંયા આપણે રિઝર્વ ફંડ લખી દઈએ પહેલા. રિઝર્વ ફંડ, રિઝર્વ ફંડ બી લિમિટેડ નું જેમ છે એમ ચાલુ. તો કેટલા રૂપિયા છે રિઝર્વ ફંડ? 30,000, 30,000 રૂપિયા. ક્લિયર? અને એના પછી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અલાઉન્સ રિઝર્વ બી લિમિટેડમાં તો છે નહીં, એ લિમિટેડમાં છે. આમ તો લેવાય નહીં, પણ લેવાનું કીધું છે એટલે લેવું પડશે. એટલે આપણે અહીંયા લઈ દઈએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ allowance reserve, and that amount is 5,000. 5,000 રૂપિયા રાખીશું. And capital reserve, તો આપણે capital reserve અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ કરેલું હતું. capital reserve is 16,655, but out of that we have write off the goodwill, that is loss, 1,500 rupees. તો 1,500 રૂપિયા ઓછા કરી દો એમાંથી. 16,655 માંથી 1,500 ઓછા કરી દો. Tell me the amount. 655. બસ 1,500 જ ઓછા કરવાના બકા. 1,500 જ. 16,655 માંથી 1,500 જ ઓછા કરવાના. 15,155.
હા, 15,155. બરાબર ને? તો હવે આ કેપિટલ બાર લઈ ગઈ આપણે, that is 1,58,345. રિઝર્વ બાર લઈ ગઈ, રિઝર્વ્સ નું ટોટલ કરજો. 30 ને 5 35 ને 15 50,155. 50,155 करेक्ट है. નોન કરંટ લાયબિલિટી, તો એવી કોઈ નોન કરંટ લાયબિલિટી છે જ નહીં. કોઈ ડિબેન્ચર લોંગ ટર્મ ડેપ્ટ એવું કશું રાખતા નથી, તો લખવાની પણ જરૂર નથી. ડાયરેક્ટ કરંટ લાયબિલિટીઝ, અને કરંટ લાયબિલિટીઝમાં અહીંયા તમારી પાસે ટ્રેડ પેબલ્સ એટલે કે ક્રેડિટર્સ, અને ક્રેડિટર્સની રકમ એક બંનેનું ટોટલ કરી દઈશું આપણે. પણ ટોટલ કરતા પહેલા આપણે જોજો ત્યાર પેલાના તો 20 છે જ, આના 15 છે. 20 ને 15 35 થાય, અને સામે આપણે 2,000 કેન્સલ કરેલા છે. 35 માંથી 2 જાય એટલે 33,000 રૂપિયા જ અહીંયા આવશે. ક્લિયર? આ બાકી બધું કશું છે નહીં, કેન્સલ કરો. બીજી કોઈ લાયબિલિટી પણ નથી. અને પેલું લોન જે છે એ સામસામે કેન્સલ થઈ ગઈ છે એટલે એ પણ આવશે નહીં. ચલો આટલે સુધીનું ટોટલ કરો તો 1,58,345, 50,155 અને 33,000. 2,41,500. 2,41,500. ઓકે, ચલો હવે એટલું ટોટલ એસેટ સાઈડ લાવવાનું છે. એસેટ સાઈડ ની અંદર પહેલું નોન કરંટ એસેટ, નોન કરંટમાં ફિક્સ એસેટ, ને ફિક્સ એસેટ ની અંદર ટેન્જિબલ એસેટ્સ, અને ટેન્જિબલ એસેટ્સ નું ટોટલ 60 પ્લસ 125. 60 પ્લસ 125 कर दो. 1,85,000. કરેક્ટ ઓર નોટ? પછી લોન તો આવવાની નથી. ડાયરેક્ટ કરંટ એસેટ ની અંદર ઇન્વેન્ટરીઝ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સ્ટોક. તો સ્ટોક ની રકમ 15 ને 10 સોરી 10 ને 15 25 થાય. 25 માંથી આપણે 1,500 ઓછા કરી દો. બરાબર? તો 1,500 ઓછા કરીએ કેટલા આવે? 25 માંથી 1,500 જાય તો 500. કહેજો ખોટું હોય તો. પછી ડેટર્સ એ બી 15 ને 10 25 થાય છે. 25 માંથી આપણે 2,000 ઓછા કરી દઈએ એટલે 23,000. અને કેશ એન્ડ ઇક્વિવેલન્ટ અને કેશ એન્ડ બેંક, તો આની જે 5,000 હતી ઉપર સિવાય કોઈને આપણે રોકડા તો આપ્યા જ નથી. કોઈ છે રોકડા વાળું કંઈ કેશ યા બેંક નું કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન ખરું આમાં? કોઈ જ નહીં. રાઈટ? તો 5,000 ના 5,000 એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. ક્લિયર? હવે બહાર લાવી દો તો 23,500 33,500 થાય. 31,500. 0,0 5 ના 5 51,500 થાય સર. 51,500. ચલો 51,500. અને ત્યાર પછી અમાલગમેશન એડજસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટ તો એક ઉપર આપણે ક્રિએટ કરેલું હતું, ધેટ ઇઝ 5,000. 5,000 નું એ મૂકી દો. અને હવે ટોટલ જે હોય બોલો. થાય છે ઉપરના જેટલું? હા સર, થઈ ગયું. વેરી ગુડ. ચલો 2,41,500 રૂપિયા. ક્લિયર? તો આ તમારું એક અલગ ટાઈપનો એક્ઝામ્પલ આપણે જોયો, જે રૂટીન જે આપણે અત્યાર સુધી જોતા હતા એના કરતા જોઈએ. ક્લિયર? એટલે સુધીમાં કોઈ ડાઉટ, કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો તમે પૂછી શકો છો બિંદાસ.